राधा। हाँ जी। परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज सार बचन संग्रह शब्द 18वां। कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जान। सतगुर बचन न माने कब ही, उन संग दरें गुमान। परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज बहुत प्यार के नाल समझा रहे ने सानू, जो मन की हालत होंदी है उहदी वालों बेनती हो रही है, सतगुरां दे चरणों के विच अरदास हो रही है। क्योंकि जिस तरह असी बाकी चीज़ों वास्ते अर्ज करते हैं, बेनती करते हैं, पुकार करते हैं, इस तरह ही अपने मन वास्ते सतगुरां दे चरणों च अरदास हो रही है कि कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जान। उस मन की दशा जो है वो बारे सतगुर बयान कर रहे हैं। आते ने कि ये जिहड़ी कुमत है ये मेरे पिछे हथ धो के पै गई, क्योंकि एक तो समत होंदी है, समत तो सानू सीधे रस्ते ते लै जाती है, हर बुरे काम के सानू बाहर कढ़ के रख देती है। पर जिहड़ी कुमत है ये सानू चंगे भले चलदियां नूं ही सुट लैंदी है, और जिन्नी मर्जी असी समान के उत्ते सुरत होवे कि पताल तक खड़न दे विच समर्थ है। हुण फरमाउंदे ने कि कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, कहते कि ये कुमत जिहड़ी है मेरा पिछा नहीं छड्ड रही, ये मेरी वैरन बन गई है। क्योंकि कई बारी दस्सिया है कि मन दे विच बहुत गिले शिकवे होंदे ने, बहुत कुछ होंदा है कि शायद वह फलाना मेरा वैरी है, वह मेरा दुश्मन है, ये नहीं मैनू देखना चाहता, ये नहीं करना चाहता। पर उस बंदा जिहड़ा आ वो बंदा बाहरों नहीं, उसकी जिहड़ी मत है, जो साडी कोई गल नूं नहीं समझदा तो असीं कह दिंदे आ कि बई इहदी तां मत ही मारी गई है। इस तरह ही उस कुमत की गल हो रही है कि वह कुमत जिहड़ी है मेरे पिछे पै गई हाथ तोड़ के, मैं किस तरह ये कोलों बचावां अपनी जान, किस तरह मैं ये चुंगल चों बाहर निकला। क्योंकि एक सिख नूं पता चलता है, एक शिष्य नूं पता चलता है, जिहड़ा स्टूडेंट है, कि जदों गुरु के दसे रस्ते के उत्ते उहदे कोल चलिया नहीं जाता, चलण की कोशिश करता है पर चलिया नहीं जाता उहदे तों, गुरु का वचन मनना चाहता है पर मन्निया नहीं जाता उहदे कोलों, तो फिर वो मन दे विच सोचता है कि की गल है। फिर जदों वो ध्यान करता है तो फिर वो अंदर उस चीज़ की समझ लगती है, उन्हें पता लगता है कि हाँ बई ये कोई होर कोई बाहरों नहीं, बाहरों मेरे पीछे नहीं कोई पिया, ये जिहड़ी मेरी ही जिहड़ी कुमत है यो ही मैनू जिहड़ी रोक रही है। तो वो सतगुरां दे चरणों च बेनती की है, कहते मैं किस तरह ये कोलों पिछा छुड़ावां, किस तरह मैं तुहाडे वचनां दे उत्ते चल सकां, और जिहड़ियां रुकावटां आउंदियां ने वो सानू अगे दसदे ने। हाँ जी, वेखो वचन फिर ना। कुमतिया बैरन पीछे पड़ी, मैं कैसे हटाऊं जान। सतगुर बचन न माने कब ही, उन संग दरें गुमान। काम क्रोध की सनी बुद्ध से, परखा चाहे उनका ज्ञान।
ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਭੀ ਉਨ ਸੰਗ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਕੀ ਕੁਮਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਵਿਛੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਮਾਨੇ ਨਾ ਕਬਹੀ, ਕਦੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਮੰਨ ਦਿੰਦਾ? ਉਨ ਸੰਗ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ, ਗੁਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੋਰਡ ਗਲਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਭੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਤਾਰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਸਨੀ ਬੁੱਧ ਸੇ ਪਰਖਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਉਮੈ ਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਸਨੀ ਬੁੱਧ ਸੇ। ਸਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਿਆ ਮਨ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਿੱਜਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਦੀ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਟਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੀਟਰ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਸਨੀ ਬੁੱਧ ਸੇ ਪਰਖਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਡਾ, ਕਦੀ ਛੋਟਾ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ, ਕਦੀ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰਦਾ ਲਾਵੇ, ਉਲਟ ਕਰਾਵੇ ਉਨ ਸੇ ਮਾਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਵੇ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਵੇ ਉਨਸੇ ਮਾਣ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਹਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਤਰਖਾਣ ਕੋ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਹੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਗਈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਵਿੰਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਰਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਦਾ ਜਾਂ ਘਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਦੀ? ਉਹ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਲ ਠੋਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਥੌੜੀ ਫੜੀ, ਹਠਾ ਹਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਆਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਵੇ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵੇ ਮਾਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਦਾਗ ਉਤਾਰ ਦੇ।
ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਨਾ ਲਗਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਟੜੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲੰਭਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇ, ਕੈਸੇ ਲਗੇ ਠਿਕਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਤ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਕੀ ਸੂਖੀ ਨਦੀਆਂ, ਤਾ ਮੈਂ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰਹੇ ਪਰਮਾਨ। ਸੰਤ ਮਤਾ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਬੂਝੇ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਕੇ ਦੇ ਪਰਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੂਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਐ ਖੁਸ਼ਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਭ ਮੋਹ की सूखी नदिया तामे निस्दिन रहे परमान, संत मता कहो कैसे बूझे, अपनी मत के दे परमान। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਤ ਕੋ ਕੈਸੇ ਬੂਝੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਰੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨ ਵਿੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਖਾਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਘਰ ਪੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਧ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਬੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੌਖਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੂ ਫੇਰ ਮਰੂਗਾ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਛਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੱਖਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦੇਗਾ ਫੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਚਲੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਐਸੀ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਫੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਾ ਏਦਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100 ਗਊ ਦਾ ਘਰ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦੋ, ਬਰਫੀਆਂ ਝਾੜੋ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਨੂੰ ਝਾੜੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਰਫੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਵਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਧੁੱਪ ਚੜੀਏ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁਕਾ ਲਓ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ 70 ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂ ਖਾਈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਖੰਡਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜੋ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨੀ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਚਨ ਵੈਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾ। ਜਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਚਨ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲੇ, ਥੋੜੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਥੋੜੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਚ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿਲਦਾ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਚ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਉਬਲਦਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੇ ਬਦਲਾਂ ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ 5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ 2 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ 3 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਸੇ ਸੰਤ ਮੌਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਸੋ ਜੀਵ ਕਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਸੰਤ ਮੌਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹਿਤੇ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਣਦੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਡੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਖੱਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਟੋਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁੱਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਮਤ ਦੀਨ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਨਕਾ ਕਰੂੰ ਬਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਪਰ ਮਿਹਰ ਪੜਿਆ ਸਰਨਾ,
ਵੇ ਪਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਚਾਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਲਾਓ। ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਆ ਜਾ ਲਿਖੂ ਸੰਭਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਤਰਾ ਉਦੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਹ ਸਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੀ, ਆਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਆਨ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੀਏ ਸਹੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਥੋੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਉਕਤੀ ਚਤਰਤਾ ਛੋੜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਰ, ਦੇਵੇਂ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਚਤੁਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ। क्योंकि उन्होंने फरमाया है कि ज्ञानी के हम गुरु हैं, अज्ञानी के दास। ज्ञानी कौन ने कि जिन्हां दे अंदर वो चाहत लग गई, जिन्हां दे अंदर वो दीवा जिहड़ा जग पिया कि ठीक है भी असीं अंधेरे दे विच हां, असीं हुण अगे चलना है। वो जिहड़े जिन्हां दे अंदर वो चाहत हो गई, जिहड़ा उस रस्ते दी भाल च चल पए, वो ज्ञानी ने। वो कहंदे उन्हां दे असीं गुरु हां। अज्ञानी के दास, जिन्हां दे अंदर ज्ञान पर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਚਤੁਰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਵੀ ਮੌਨ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਮਤੀ ਹਟਾਏ ਛੁਡਾਵੇਂ ਪੀਛਾ, ਸੁਰਤ ਲਗਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ। ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਉਦਾਰ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਸਭ ਸੰਤਨ ਇਹ ਕੀਆ ਬਖਾਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਦਾਰਥ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਰ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੇ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੁਗਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਐਸੇ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਸ 'ਚ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ।
ਸੋਈ ਗਾਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਸੋਈ ਸੁਜਾਨ। ਸੋਈ ਗਾਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਸੋਈ ਸੁਜਾਨ। ਰਾਧਾ ਉਹਨੇ ਸੋਈ ਗਾਵੇਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੋਈ ਗਾਵੇਂ ਰਾਧਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਅੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਫ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਘਰੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਰਾਧਾ ਰਸਮੀ।